Hello viewers, dear learners, Assalamu alaikum. I do strongly believe that you all are busy with your study and other formal activities, informal activities. But we are unable to take your formal classroom. We are unable to go back to your class and take your formal classroom activities because of the prevailing situation of the world. Despite this, by dint of information technology, we are trying our level best to contribute something for you so that you can enrich your knowledge. Dear students, in my last class, I tried my level best to discuss the different patterns, structures, and related rules and regulations of right form of verbs. Today, I am going to start subject-verb agreement. This grammatical item is also deeply related to right form of verbs. In fact, it is an integral part of right form of verbs. That's why I do believe that you will be able to know different important information from my today's class. But at the very outset, I would like to offer a lot of congratulations and thanks to you because you are observing my class, you are watching my video, you are watching my online class. Dear students, I have already written the name of the class of today's topic, subject-verb agreement. Actually, from the name you have got the idea. There is a deep relationship between subject and verb. This relationship can be regarded as subject-verb agreement. In other words, we can say that the verb of a sentence is determined or used according to the number and person of a subject. It is called subject-verb agreement. For your better understanding, I would like to discuss something in Bangla too. সহজ কথা আমরা বলতে পারি সাবজেক্টের সাথে ভার্বের যে এগ্রিমেন্ট বা প্রিকন্ডিশন বা কন্ডিশন বা যে কন্ট্রাক্ট সেটাকে আমরা সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। Naturally, the singular subject takes singular verb and plural subject takes plural verbs. Just like that, I am teaching you now and you are watching my class. আমি তোমাদেরকে এখন পড়াচ্ছি এবং তোমরা আমার ক্লাস দেখছো, তাহলে আইটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট, আইয়ের সাথে এম ব্যবহৃত করেছে, তার মানে হলো সিঙ্গুলার সাবজেক্টের সাথে এম ভার্বটা সিঙ্গুলার ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে। এন্ড ইউ আর ওয়াচিং মাই ক্লাস, এখানে ইউটা তোমরা আমার ক্লাস উপভোগ করছো, ইউ আর এনজয়িং মাই ক্লাস, ইউটা এখানে প্লুরাল সাবজেক্ট, এখানে প্লুরাল এবং এটার সাথে আর ব্যবহৃত হয়েছে প্লুরাল ভার্ব। তো আমরা বলতে পারি ন্যাচারালি সিঙ্গুলার সাবজেক্ট takes singular verb and plural subject takes plural verbs. That is why the relationship that is developed between the subject and verb can be regarded as subject-verb agreement. তো আমরা রুলের দিকে চলে যাচ্ছি। আমাদের আগে গত দুটো ক্লাসের মধ্যেই ছিল রাইট ফ্রম verbs এবং সেখানে at the very beginning of my class, previous classes, I mentioned that right form of verbs is deeply related to subject-verb agreement. That's why today's class is so much important for you, and please try your level best to pay highest concentration to the facts, to the rules and regulations, patterns that I am offering you now. Okay? And if you pay your attention properly and you are mindful to my class, I do believe that inshallah all the things will be so much clear to you. Okay? তো আমাদের প্রথম রুলের ক্ষেত্রে বলছিলাম ন্যাচারালি বা নর্মালি আমরা মোস্ট অফ দ্য কেসেস সিঙ্গুলার সাবজেক্টস টেক সিঙ্গুলার ভার্বস এন্ড প্লুরাল সাবজেক্ট টেকস প্লুরাল ভার্বস। যেমন আই এম ড্রয়িং এ পিকচার, মাই টিচার ইজ টিচিং আস প্রপারলি এন্ড উই আর হিয়ারিং টু হিম মাইন্ডফুলি। দ্য বয়েজ আর প্লেইং ক্রিকেট, শি ইজ ড্রয়িং আ পিকচার। তো আমরা যত জায়গায় সিঙ্গুলার সাবজেক্ট ব্যবহার করেছি যেমন শি, দ্য টিচার, এগুলোর সাথে আমরা সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহার করেছি এবং যত জায়গায় প্লুরাল ব্যবহার করেছি প্লুরালের সাথে প্লুরাল ভার্ব ব্যবহার করেছি। তার মানে হচ্ছে সাবজেক্ট যেভাবে সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল হতে পারে, ভার্বও সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল হতে পারে। তো সাবজেক্টের ভিত্তিতে ভার্বের যে রূপ নির্ধারিত হয়, যে রুল রেগুলেশন দ্বারা, যে প্যাটার্ন দ্বারা, যে সিস্টেম দ্বারা, সেটাকে আমরা সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি।
কিন্তু আমি যে কথাটা, the things that I have already mentioned, singular subject takes singular verb and plural subject takes plural verb, but we can also find some diversity or some variations. I would like to draw your attention to the variations. যখন ইমাজিনারি পাস্ট ইন্ডিকেট করা হয়, অর্থাৎ কাল্পনিক, অতীত অথবা অসম্ভব শর্ত বোঝাবার জন্য তার ব্যতিক্রম হয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ সিঙ্গুলার সাবজেক্টের সাথেও প্লুরাল ভার্ব ব্যবহৃত হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, ইফ আই ওয়ার আ কিং আই উড হেল্প দ্য পুয়ার। আমি যদি রাজা হতাম আমি গরিবদেরকে সাহায্য করতাম। ওকে, তাহলে এখানে আই এর সাথে ওয়ার ব্যবহৃত হয়েছে, দ্যাট ইজ এক্সেপশনাল ওয়ান। It has expressed imaginary past. So, in case of expressing imaginary past, we can also use plural verb even with a singular subject. Okay. Dear students, in the same manner, for expressing behavior or attitude, we can also use plural verb with a singular subject. Just like that, she speaks as if she were mad. সি এর সাথে ওয়াজ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ব্যতিক্রমী রুল অনুসারে এখানে ওয়ার হয়ে গিয়েছে। সে এমন ভাবে কথা বলে যেন সে পাগল। সি এর সাথে ওয়াজ বসার কথা, সিঙ্গুলার যেহেতু সি, কিন্তু আমরা এখানে ওয়ার ব্যবহার করেছি। এটা যেহেতু আচরণের বা অভিব্যক্তির একটা দিক প্রকাশ করছে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, কোন অনিবারিত ইচ্ছা প্রকাশ করবার জন্য একইভাবে সিঙ্গুলারের সাথে সিঙ্গুলার সাবজেক্টের সাথে প্লুরাল ভার্ব ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, ওয়ার আই আ বার্ড, Were I a bird, I would fly in the blue sky. আমি যদি পাখি হতাম নীল আকাশে উড়ে বেড়াতাম। তাহলে এখানে আমার পাখি হওয়া মানুষের ইম্পসিবল, কিন্তু মানুষের যে অনিবারিত আকাঙ্ক্ষা সেটাকে এক্সপ্রেস করবার জন্য যে এখানে বোঝানো হচ্ছে, ইফ আই ওয়ার এ বার্ড অথবা ওয়ার আই আ বার্ড আই উড ফ্লাই ইন দ্য ব্লু স্কাই, জাস্ট লাইক। ওকে, তো আমরা বুঝতে পারলাম যে ভেরিয়েশনের মধ্যে কতগুলো জিনিস আছে, যেটা প্রথম যে রুলটা বলেছিলাম, সিঙ্গুলার সাবজেক্টের সাথে সিঙ্গুলার ভার্ব, প্লুরাল ভার্ব সাবজেক্টের সাথে প্লুরাল ভার্ব, তার ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। I would like to draw your attention to the next rule. Dear students, when two nouns are joined with and, we have to use the plural verb. Just like that, Kamal and Jamal are two friends. Kamal এবং জামাল দুই বন্ধু। কামাল এবং জামাল দুটো সিঙ্গুলার নাউন যুক্ত হয়েছে and দ্বারা, that is why we have used here plural verb. Kamal and Jamal are two friends. Okay. এরপর আমরা জানি যে একই ব্যক্তির যদি দুটো পদবী বসে, যদি তাহলে এন্ড এর দুই পাশে দুইটা নাউন ব্যবহৃত যদি হয়, এখন প্রথম নাউনের আগে যদি আমরা দি পাই, we have to think that same person has been indicated in that case, and that's why we have to use সিঙ্গুলার ভার্ব। ওকে, সহজ কথা হলো, দুটো পদবী যখন থাকবে মাঝখানে এন্ড থাকবে, and at the beginning of the sentence if you can find the with the first noun, but with the second noun if there is no article, you have to think that that will be the singular verb. Okay, that means the noun the plus noun plus and plus noun. In that case, we have to use singular verb. For instance, the headmaster and secretary of our school is honest and polite. এখানে একই ব্যক্তিকে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে, the headmaster and secretary of our school, যিনি প্রধান শিক্ষক তিনি আবার সেক্রেটারি। যেহেতু প্রথম পদবীর আগে হেডমাস্টার আমরা একটা পদবী পেয়েছি, তার আগে দি ব্যবহৃত হয়েছে, সেকেন্ড ওয়ানের আগে দি নেই, আমরা বুঝে নিতে হবে এখানে সিঙ্গল পার্সনকে এক্সপ্রেস করা হচ্ছে, and that is why we have to use here singular verb. But whenever you can find the just before both the nouns, you have to think that there are two persons here, and in that case you have to use plural number. The headmaster and the secretary of our school are honest and polite. সেখানে দুজনকে ইন্ডিকেট করার কারণে এখানে আমরা প্লুরাল ব্যবহার করব, প্লুরাল ভার্ব ব্যবহার করব। ওকে, রেভারেন্ড ভিউয়ার্স, ডিয়ার লার্নার্স, ক্ষেত্র বিশেষে মিল কিংবা সামঞ্জস্য অর্থাৎ সিমিলারিটি, ফর এক্সপ্রেসিং সিমিলারিটি,
জোড়ায় জোড়ায় ব্যবহৃত যে সমস্ত ওয়ার্ড আছে আমরা সেগুলোর পরে সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহার করি। মোস্ট অফ দ্য কেসেস ইউ হ্যাভ টু ইউজ সিঙ্গুলার ভার্বস। ফর এক্সাম্পল, মাই নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস ইজ গিভেন বিলো। নিচে আমার নাম ঠিকানা দেওয়া হলো। নেম এবং অ্যাড্রেস একই সাথে যখন আমরা কথাটা ব্যবহার করব, যে আমার নাম ঠিকানা এখানে সিঙ্গল ইউনিট হিসাবে এক্সপ্রেস করছে। দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য সিঙ্গুলার ভার্ব ইজ। ওকে, in the same manner, bread and butter is my favorite food, and slow and steady wins the race. But we can also find some exceptional things here. Time and tide wait for none, সেখানে সচরাচর আমরা এসটাকে অ্যাভয়েড করি। এটাকে আমরা আনডিভাইডেড এন্টিটি হিসেবে যদিও ধরে নেই, কিন্তু এখানে ডিফারেন্স দুটো জিনিস। এখানে কম্পেয়ার করা হচ্ছে আমরা ম্যাটাফরিক ওয়েতে বা সিমিলি ব্যবহার করে আমরা কাল এবং স্রোতকে, কিন্তু এখানে এক্সেপশনালি এখানে আমরা প্লুরাল ভার্ব ব্যবহার করবে। অর্থাৎ এখানে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার মনে করি, এটা শেষে ভার্বের শেষে সেখানে এসইএস বসানো যাবে না। ওকে, ডিয়ার লার্নার্স, আমরা যখন এন্ড এর পরে নট পাবো তখন তার আগে সাবজেক্ট এবং নাম্বার অনুসারে ভার্বের নাম্বার নির্ধারিত হবে। জাস্ট লাইক দ্যাট, ইউ and not your friends have got GPA 5 in the last exam. তার মানে হচ্ছে এখানে আমরা ইউ অনুসারী আমরা বারটা ব্যবহার করেছি। ইউর সাথে হ্যাভ ব্যবহৃত হয়, ফ্রেন্ড অনুসারে হলে হ্যাজ হওয়ার কথা ছিল। ওকে, ডিয়ার স্টুডেন্টস, I would like to start one of the most important rules. There is sometimes at the middle of the sentence we can find some important phrases just like that, as well as together with, accompanied by. Whenever you can find all these phrases in the middle of the sentence, you have to determine the number of the verb considering the first subject. তার মানে হলো কোন সেন্টেন্সের মাঝখানে আমরা যখন কতগুলো বিশেষ টাইপের বা প্যাটার্নের ফ্রেজ পেয়ে থাকবো, যেমন as well as, together with, along with, accompanied by, এই ধরনের যখন ফ্রেজগুলো আমরা পেয়ে থাকবো, প্রথম সাবজেক্টের ভিত্তিতে আমরা সেন্টেন্সটার ভার্বটা, পরের ভার্বটা আমরা নির্ধারণ করে থাকবো। ফর এক্সাম্পল, I together with my friends was present in the meeting. এখানে ফ্রেন্ডস প্লুরাল নাম্বার, এখানে ওয়ার হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু যেহেতু এখানে টুগেদার উইথ আছে, আমরা প্রথম সাবজেক্টের ভিত্তিতে আমরা ভার্বের রূপটা নির্ধারণ করব। I together with my friends were present in the function. আমি আমার বন্ধুরা সহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। রানা along with his parents was invited in my birthday party. এখানে রানা অনুসারী আমরা এখানে সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহার করেছি, ওয়াজ ব্যবহার করেছি। তার মানে হচ্ছে যখন আমরা এই ধরনের ফ্রেজগুলো সেন্টেন্সের মাঝখানে পাবো, we have to consider the first subject at the time of writing or using the form of the verbs. Okay. On the other hand, whenever you can find correlative conjunction, either or neither nor, you have to consider the second subject at the time of using the verb. For example, for instance, either Kamal or his friends were present in the function. হয় কামাল অথবা তার বন্ধুরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। এখানে ফ্রেন্ডস অনুসারে আমরা ওয়ার ব্যবহার করেছি। দ্যাট মিন্স উই হ্যাভ ইউজড হিয়ার প্লুরাল নাম্বার। ওকে, ডিয়ার স্টুডেন্টস, respectable viewers, whenever we can find both, many, some, few, all these words are plural indicating words. Whenever we can find all these words in a sentence, we have to use the plural number. Both Jamal and his friends are so bright and polite. Okay. Many of them are honest. Some of the students were performing in a nice way in the function. Okay.
I would like to start another rule. Dear students, আমরা যখন যে কোনো টাইপের বডি এই সমস্ত প্রণামগুলো পেয়ে থাকবো সেন্টেন্সের মধ্যে এভরিবডি, সামবডি, নোবডি, এনিবডি, ইন দ্য সেম ম্যানার যত রকম ওয়ান আছে, এভরিওয়ান, সামওয়ান, নো ওয়ান, নান, যত রকম থিং আছে, everything, something, nothing, anything. In all these cases, we have to use the singular verbs. I would like to repeat it again for your better understanding. Wherever you can find any type of body, that means everybody, somebody, nobody, anybody, everyone, someone, no one, none, everything, something, nothing, anything. Whenever you can find all these pronouns in a sentence, you have to use the singular verb in the sentence. I would like to draw your attention. Look at the whiteboard. Everybody wants to be happy. সবাই সুখী হতে চায়। এখানে এভরিবডিটা অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গুলার ইন্ডিকেট করছে। এখানে আমরা এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার ধরে নিয়ে ভার্বের শেষে এস ব্যবহার করেছি। ওকে, ডিয়ার স্টুডেন্টস, এনি অফ, নান অফ এগুলোর পরে নাউন বা প্রোনাউনটা প্লুরাল হবে, কিন্তু ভার্বটা সিঙ্গুলার হতে পারে, প্লুরাল হতে পারে। None of the boys is dishonest of this class, অথবা are dishonest of this class. None of the boys of this class is dishonest or are dishonest. None of the boys, এখানে নানের পরে আমরা বয়েজ অর্থাৎ প্লুরাল ব্যবহার করেছি, কিন্তু ভার্বটা you can use both types of verbs, singular verbs and plural verbs. Both types of verbs can be used after none of, any of, এই সমস্ত যখন আমরা জিনিসগুলো পাবো প্রোনাউনের সাথে। তারপরে আমরা জানি যে অবজেক্টিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে মোস্ট অফ দ্য কেসেস অবজেক্টিভ সেন্টেন্স স্টার্টস উইথ মে। In that case, in spite of using third person singular number, we have to use the base form of verb without any s or yes. তার মানে হলো আমরা যখন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, আমরা সবাই জানি যে the sentences which are used to express fear or desire or wish or intention of mind, and such types of sentences start with may. At the beginning of imperative sentence, objective sentence, we find may. যখন আমরা may পাবো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হওয়া সত্ত্বেও ভার্বের শেষে এস কিংবা ইয়েস ব্যবহৃত হবে না। মে আল্লাহ ব্লেস ইউ, আবার সেকেন্ড পারসনের সাথে মে ইউ বি হ্যাপি ইন লাইফ, মে বাংলাদেশ প্রসপার ডে বাই ডে, কখনো এটা মে বাংলাদেশ প্রসপার্স হবে না, যেহেতু মে আছে স্টার্টিং এ। ওকে, আবার কখনো মে উজ্জ্ব থাকে, সেসব ক্ষেত্রে আমরা কোন অবস্থাতেই এস ইয়েস বসানো যাবে না। আল্লাহ সেভ আওয়ার বাংলাদেশ, লং লিভ আওয়ার প্রেসিডেন্ট, আল্লাহ ব্লেস ইউ, এই টাইপের। Beloved learners, I would like to draw your attention to one of the most important rules that I am going to present here. Sometimes we can also find an exceptional type of correlative conjunction, not only but also. Whenever you can find not only but also the sentence, you have to consider the second subject. That means according to the second subject, the verb of the sentence will be used. The verb of the sentence will be used according to the second subject. Whenever you can find not only but also. Okay, not only Karim but also his friends were present in the function. Not only Karim but also his friends were present in the function. এখানে ফ্রেন্ডস অনুসারে এখানে ব্যবহার করেছি আমরা ওয়ার অর্থাৎ প্লুরাল। Beloved learners, whenever you can find all the three persons, that means first person, second person and third person in the sentence, then first of all you have to use second person, then third person, and finally first person. Amra, for your better understanding, we can show them in that way. That means it is first person and third person and it is second person, then third person, and finally first person. অর্থাৎ কি একই সেন্টেন্সে যখন in the same sentence, if you can find all the three persons, first of all you have to use the second person, then third person, and finally first person. And obviously the form of the verbs will be plural one. Okay.
you, Kamal, and I have done the work properly. ওকে, আমরা এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যেখানে আমরা হ্যাভ ব্যবহার করেছি অথবা ইউ, কামাল এন্ড আই আর সো সিরিয়াস ফর দ্য কামিং এক্সাম। ওকে, কিন্তু যখন কোন দোষ স্বীকার বোঝাবে তখন আমরা রুল নাম্বার 1, 2, 3 এই রুলে আমরা ব্যবহার করব পার্সন, অর্থাৎ ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু ইউজ ফার্স্ট, দেন সেকেন্ড পার্সন এন্ড ফাইনালি থার্ড পার্সন। আই, ইউ এন্ড কামাল আর রেসপন্সিবল ফর দিস। আমি, তুমি এবং কামাল এই জন্য দায়ী। আই, ইউ এন্ড কামাল আর রেসপন্সিবল অথবা গিলটি ফর দ্য ম্যাটার। ওকে, ডিয়ার স্টুডেন্টস, কালেকটিভ নাউন আমরা জানি যে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য যেগুলো আছে সেসব ক্ষেত্রে যদি অখণ্ড সমষ্টি অর্থাৎ আনডিভাইডেড এন্টিটি এক্সপ্রেস করে আমরা তখন বাধ্যতামূলক ভাবে সেখানে প্লুরাল ভার্ব ব্যবহার করব, সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহার করব। যেমন আমরা বলতে পারি the committee was unanimous with its decision. Have a look at the whiteboard, dear students. What have you got here? Committee, এটা কিন্তু কালেকটিভ নাউন এবং এখানে প্লুরাল ইন্ডিকেট করছে অ্যাপারেন্টলি, কিন্তু যেহেতু এখানে একমত প্রকাশ করা হচ্ছে আমরা সেহেতু ওয়াজটা ব্যবহার করেছি সিঙ্গুলার ভার্ব, এবং এখানে আমরা ইট ব্যবহার করেছি তাও সিঙ্গুলার। কিন্তু যদি অখণ্ড সমষ্টি না বুঝি, কালেকটিভ নাউন যখন সেপারেটলি কোনো কিছুকে এক্সপ্রেস করা হবে, ভিন্ন মত পোষণ করা হবে, বিভক্ত হয়ে যাবে কোনো মতামতে, তখন অবভিয়াসলি আমরা প্লুরাল ফর্ম ব্যবহার করব, প্লুরাল ভার্ব ব্যবহার করব। Just like that, the jury were divided in their opinions. এখানে আমরা were ব্যবহার করেছি প্লুরাল ভার্ব, এবং এখানে আমরা দেয়ার ব্যবহার করেছি তাও প্লুরাল প্রোনাউন। ওকে, আমার মনে হয় জিনিসগুলো অনেক সহজ। তোমরা যদি জাস্ট বিফোর স্টার্টিং or just before starting the class, if you think that subject verb agreement is so much difficult, it will be difficult for you. But if you think that there is an easy task, and if you pay proper attention, and if you are mindful to my class, at the same time you can follow the grammar book and turn over the pages continuously, all the things will be so much clear to you. ভাবার কোনো অবকাশ নেই কত কঠিন জিনিস নিয়ে আমি আলোচনা করছি, মোটেও না। আমার মনে অনেক সহজ। আমি চেষ্টা করছি আমার যতটা অ্যাবিলিটি গুলো আছে তার বাইরে, যেহেতু এটা লাইভ ক্লাসের মতো সবগুলো জিনিস ডিটেলস আমাদের সম্ভব হচ্ছে না, তারপর আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি, এবং বাকিটা তোমরা বই পড়বে, এবং এটা যদি সম্ভব হয় তোমাদের পক্ষে বারবার যদি তোমরা ভিডিওটা দেখো হয়তো তোমাদের আরো ক্লিয়ার ধারণা তোমরা পেয়ে যাবে। ওকে, dear students, adjectiveর পূর্বে sometimes we can find the before the adjective, then we have to use the plural verb as the sentence expresses plural sense at that moment. Just like that. The rich are not always happy. ধনীরা সবসময় সুখী নয়। The poor are born to suffer. গরিবরা কষ্ট পাওয়ার জন্যই জন্ম নেয়। তাহলে the poor এবং the rich এই সমস্ত poor এবং rich এখানে দুটোই অ্যাডজেক্টিভ, এবং এগুলোর আগে আমরা দি ব্যবহার করেছি। পুরো সম্প্রদায়কে এক্সপ্রেস করানো হচ্ছে। দ্য পায়াস এনজয় দেয়ার লাইফ প্রপারলি। এখানে দ্য পায়াস মানে কি পুরো ধার্মিক সম্প্রদায়কে বোঝানো হচ্ছে। তো যখন অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে আমরা দি ব্যবহার করব তখন আমরা পুরো সম্প্রদায়টাকে এক্সপ্রেস করব, এবং সেসব ক্ষেত্রে আমরা প্লুরাল ভার্ব ব্যবহার করব। ওকে, নাথিং বাট এগুলোর পরে সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল নাউন যদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, ভার্বটা ব্যবহৃত, সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল উভয় নাউন ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু ভার্বটা অবশ্যই সিঙ্গুলার ভার্ব হিসেবে আমরা ব্যবহার করে থাকব।
there is nothing but miseries in life. Okay, nothing but fog is seen everywhere in the winter. শীতকালে সর্বত্রই কুয়াশা ছাড়া কিছু দেখা যায় না। আমরা এখানে সিঙ্গুলার ব্যবহার করেছি স্টার্টিং এ, কিন্তু আমাদের পরবর্তীতে প্লুরাল ভার্ব এবং প্লুরাল নাউন এবং সিঙ্গুলার নাম দুটোই ব্যবহার করেছি। ওকে, beloved students, one of, each of, either of, neither of, quality of, এই সমস্তগুলো যখন থাকবে, আমরা নাউন বা প্রোনাউনটা বাধ্যতামূলক ভাবে কম্পালসারিলি উই হ্যাভ টু ইউজ প্লুরাল নাউন অর প্রোনাউন, but the verb will be singular one. Ours is one of the best colleges in Bangladesh. আমাদের কলেজ বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলেজ। মানে শ্রেষ্ঠ কলেজ কয়েকটা থাকতে পারে, among all the most famous colleges in Bangladesh, ours is one of them. তো আমরা সেসব ক্ষেত্রে বলতে পারি ours is one of the best colleges in Bangladesh. Kamal is one of the brightest students in our class. কামাল আমাদের ক্লাসের মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম, অর্থাৎ মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে একজন। তো আমরা এখানে ours is one of the best colleges, Kamal is one of the brightest students, তার মানে হচ্ছে আমরা এখানে পরে কিন্তু ব্যবহার করেছি সিঙ্গুলার, আর স্টার্টিং এ আমরা প্লুরাল ব্যবহার করেছি আমরা প্রোনাউনটা। ওকে, তারপরে আমরা ইচ এর পূর্বে যখন আমরা কোন নাউন বা প্রোনাউন ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখা দিবে, তখন আমরা নিঃসন্দেহে তারপরে প্লুরাল ভার্ব ব্যবহার করব। যেমন we each have an umbrella, we each have an umbrella. Okay, they each have bought a computer set, they each have bought a computer set. Okay, more than one এবং more than two, অর্থাৎ more than one যখন থাকবে সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহৃত হবে। more than one student of class 10 will be allowed to join the picnic. More than two students of our class are allowed to join the picnic. And more than one student of our class is allowed to join the picnic. অর্থাৎ more than one যখন থাকবে তারপর আমরা সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহার করব। more than two, more than three, অর্থাৎ more than one এর বেশি যতই হয় আমরা তারপরে প্লুরাল ভার্ব ব্যবহার করব। এরপরে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা রুল, মেনি মেনি, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে যখন আমরা মেনি দিয়ে স্টার্ট করব সেন্টেন্সটা, তখন আমরা সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহার করব। Many a boy was present in the class, আর many boys were present in the class। তাহলে many আর সাথে আমরা সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহার করব। many a boy was present, এখানে was টা সিঙ্গুলার ভার্ব, আর many students, many boys were present in the class, যখন many ব্যবহার করব তারপরে প্লুরাল ব্যবহার করব। ওকে, beloved learners, honorable viewers, অনেক সময় কনফিউজড হয়ে যায় আমরা আ নাম্বার অফ এবং দি নাম্বার অফ, কখন আমরা সিঙ্গুলার ব্যবহার করব এবং কখন আমরা প্লুরাল ব্যবহার করব। আ নাম্বার অফ এর সাথে নিঃসন্দেহে আমরা সিঙ্গুলার প্লুরাল ব্যবহার করব। জাস্ট লাইক দ্যাট, আ নাম্বার অফ স্টুডেন্টস অফ আওয়ার ক্লাস ওয়ার প্রেজেন্ট ইন দ্য মিটিং, or a number of students of our class have met the head teacher. The number of যখন থাকবে তার সাথে আমরা সিঙ্গুলার ব্যবহার করব। The number of students of class 9 is 70, নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা 70, এখানে আমরা is ব্যবহার করেছি। ওকে, অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, I would like to start a very important thing. তোমরা এর আগে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউনের কথা বলেছিলাম, যে রিলেটিভ প্রোনাউন কি the pronouns which are used to join two sentences and to establish relationship between the two parts of the sentences are called relative pronouns. অর্থাৎ যে প্রোনাউন দুটো সেন্টেন্সকে এক সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করে, সেন্টেন্সের উভয়ের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে, সেগুলোকে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। The examples relative pronouns are who, which, what, এগুলো আবার ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন বটে, কিন্তু যখন whenever all these WH questions are used at the middle of the sentence and to develop relationship between the two parts of the sentence, they will be regarded as relative pronouns. এবং রিলেটিভ প্রোনাউনের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে যে ওয়ার্ডটা থাকে সেটাকে আমরা অ্যান্টিসিডেন্ট হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি, পূর্বগামী যে ওয়ার্ডটা। আমার মনে হয় যে উদাহরণটা লিখলে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে।
it is I who dash you friend. আমরা লক্ষ্য করলাম যে এখানে ফুটে উঠছে রিলেটিভ প্রনাউন, তার আগে ঠিক অব্যবহৃত পূর্বে আইটা যুক্ত হয়েছে। এই আইটাকে বলে অ্যান্টিসিডেন্ট, পূর্বগামী ওয়ার্ড। ওকে, এখন এখানে এই গ্যাপের জায়গায় কি ব্যবহৃত হবে? ট্রাই টু থিঙ্ক ফর এ হোয়াইল ডিয়ার স্টুডেন্টস। অনেকে বেবি বসে, ইট ইজ আই হু ইজ ইউর ফ্রেন্ড। Impossible. That will not be the right answer, because with I we have to use is, never is, sorry, am. It is I who am your friend. তার মানে হচ্ছে রুলটা অনেক সহজ, যে এখানে রিলেটিভ প্রনাউন যখন থাকবে সেন্টেন্সের মাঝখানে, তার আগে যে অ্যান্টিসিডেন্টটা ব্যবহৃত হবে সেই অ্যান্টিসিডেন্টের অনুসারেই আমরা এখানে ভার্বটা ব্যবহার করব। ইট ইজ ইউ যদি থাকতো, ইট ইজ ইউ হু আর মাই ফ্রেন্ড। ইউর সাথে ইউ আর, আই সাথে আই এম। এটা খুব কেয়ারফুলি মনে রাখার চেষ্টা করবে। ওকে, এরপরে আমরা যখন ওয়েট অথবা ডিস্টেন্স অথবা অ্যামাউন্ট এক্সপ্রেস করি, ইন অল দিস কেসেস উই হ্যাভ টু ইউজ সিঙ্গুলার ভার্ব, জাস্ট লাইক দ্যাট। 80 miles is a long distance. 80 miles যেহেতু আমরা হয়তোবা at the time of gap filling activities, performing gap filling activities, you may think that 80 miles is a plural word, or and in that case we have to use plural verb. Never, impossible, quite impossible to use plural verb in all these cases. আমরা যখন ওজন, দূরত্ব এবং পরিমাপ এগুলা প্রকাশ করব, কোন সেন্টেন্সের মধ্যে এই ধরনের কিছু পাবো, তখন আমরা সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহার করব। আমি উদাহরণটা দিয়েছি ভাবে যে 80 miles is a long distance. Okay, and 70 kilogram is a heavy weight. 70 kilogram is a heavy weight. Okay, beloved students, honorable viewers, we can find some fractions in some sentences. 1/3, 2/3, এই সমস্ত যখন আমরা ভগ্নাংশ পাবো কোন সেন্টেন্সের মধ্যে, ভগ্নাংশের উপরের অঙ্ক যখন 1 হবে, জাস্ট লাইক দ্যাট 3 ভাগের 1, 5 ভাগের 1, 7 ভাগের 1, 1000 ভাগের 1, 1 কোটি ভাগের 1, যত ভাগের উপরে যদি আমরা 1 পেয়ে থাকি, তারপরে আমরা সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহার করব। যেমন 1/3 of the mangoes are ripe. আঙ্গুরের মধ্যে 3 ভাগের 1 ভাগ আম পাকা। আর যখন ফ্র্যাকশন বা ভগ্নাংশের উপরের অঙ্ক 1-এর বেশি পাবো, আমরা অবশ্যই আমরা প্লুরাল ব্যবহার করব, প্লুরাল ভার্ব এবং প্লুরাল নাউন ব্যবহার করব। 2/3 of the mangoes are ripe. 2/3, এখানে থার্ড বলিনি আমরা, 2/3 of the mangoes are ripe, আর ব্যবহার করেছি। ওকে, dear students, some words apparently seems to be plural, but they are in fact singular ones, just like mathematics, physics, civics, news, gallows, politics. এগুলোর পরে এস আছে বিধায় বিভ্রান্তিতে পড়ার সম্ভাবনা আছে এগুলো প্লুরাল কিনা। মোটেও না, এগুলো এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্টকে বা ফ্যাক্টরকে বা ইন্ডিভিজুয়াল এক একটা জিনিসকে এক্সপ্রেস করছে। তার এগুলোর পরে আমরা সবসময় সিঙ্গুলার ব্যবহার করব। কিন্তু কতগুলো নাউন আছে, whenever we can find some special type of nouns, we cannot find any s or es just after all these nouns, but they are used as a plural number because they express a community or undivided entity, একটা অভিন্ন সত্তাকে এক্সপ্রেস করে এই সমস্ত ভাগগুলো। যেমন জেন্ট্রি, পিসেন্ট্রি, নোবিলিটি, অ্যারিস্টোক্রেসি, এগুলো প্রত্যেকটা দিয়ে একটা সম্প্রদায়কে বোঝানো হচ্ছে। জেন্ট্রি মানে ভদ্র সম্প্রদায়, পিসেন্ট্রি মানে কৃষক সম্প্রদায়। যখন আমরা এই ধরনের ওয়ার্ড গুলো পাবো, আমরা তারপরে যে ভার্বটা ব্যবহার করবো, সেই ভার্বটা বাধ্যতামূলক ভাবে আমরা প্লুরাল ব্যবহার করব। The gentry of our locality were invited in the function. The gentry of our locality were invited in the function. Okay. The peasantry of Bangladesh are poor. অবশ্য বাংলাদেশের কৃষকদেরকে এখন আর খুব বেশি পুয়ার বলা যাবে না। We are progressing day by day, and suddenly Bangladesh is one of the developing countries of the world, and we expect that our country will be developed one after a few years. Okay. Dozen, pair, 100,000, এগুলোর পরে যখন আমরা কোনো নাউন পাবো, তখন ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার ভার্ব এবং সিঙ্গুলার। যেমন 1000 of টাকা is not a large amount. 1000 টাকা বড় অঙ্কের টাকা নয়। 1 dozen of oranges, এখানে অরেঞ্জেস আমরা নাউনটা ব্যবহার করেছি প্লুরাল, কিন্তু এখানে সিঙ্গুলার ভার্ব হবে তারপরে। was
বট ফ্রম দ্য মার্কেট, বাজার থেকে 1 ডজন অরেঞ্জ আনা হয়েছে, এখানে ওয়াজ ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর আমরা কতগুলো অভিন্ন সত্তা, সমগ্র সত্তাকে এক্সপ্রেস করার জন্য অনেক সময় অলের সাথেও কিন্তু আমরা প্লুরাল ব্যবহার করতে পারি, যদিও অলটা প্লুরালকে ইন্ডিকেট করে। আমরা সিঙ্গুলার ব্যবহার করতে পারি। অল থাকলেই আমরা বুঝে নিতে হবে যে এখানে প্লুরাল নাম্বার ব্যবহৃত হবে, প্লুরাল ব্যবহৃত হবে। এক্সেপশনালি আমরা কতগুলো যখন